मैं पढ़ना घोखना शुरू कर दिता। मेरे पहले अकीदियां ते विश्वासां दे विच बहुत वड्डी तब्दीली साडे तो पहलां दे जिहड़े इनकलाबी सीगे उन्हां च तशद्दद दे तौर तरीकिਆਂ वाले सिर्फ रोमांस पारू होया करता सी। ओदी थां हुण गंभीर विचारां ने लै लई। हुण रहस्यवाद वास्ते जां फिर अंध विश्वास वास्ते कोई जगह ना रही। यथार्थवाद साडा सिद्धांत हो गया। ताकत की वरतों जायज़ है, जायज़ है ताकत की वरतों, पर सख्त लोड़ है। वैसे आम रूप दे विच अहिंसा ही सारिया जनतक लहरां दी अटुट नीति है। मैं तरीक़िਆਂ बारे तौर तरीक़िਆਂ बारे पहला ही काफ़ी कुछ कह चुका, पर सब तो जरूरी गल सी ये कि जेड़े आदर्श खातर असी जूझना है, लड़ना है, ओदा स्पष्ट संकल्प या नक्शा साडे सामने होना चाहिए। इस दौर च क्योंकि एक्शन वजों कोई खास सरगर्मियां हो नहीं सी रहीआं, इस करके मैनू संसार इनकलाब दे वख-वख आदर्शां दी पढ़ाई खातर देखो काफ़ी मौका मिला। मैं अराजकतावादी लीडर बाकुनिन नूं पढ़िया, समाजवाद के पितामह मार्क्स दियां कुछ लिखतां पढ़िया अते लैनिन, ट्राटस्की अते अपने देशां च सफल इनकलाब लियाउण वाले होर व्यक्तियां नूं पढ़िया। ये सारे ही नास्तिक सी। बाकुनिन दी किताब है गॉड एंड स्टेट, जनी रब ते रियासत। देखो है भावें अधूरी जी, पर यह इस विषय का दिलचस्प अध्ययन है। इस दे पिछों मेरे हथ लगी निर्लब्बा स्वामी दी किताब कॉमन सेंस। इस किताब दे विच अध्यात्मक नास्तिकता सी। इंज इस विषय दे विच मेरी रुचि बहुत ज़्यादा हो गई। 1926 के अखीर तक मेरा यह विश्वास पक्का हो चुका सी कि ब्रह्मंड के सिरजणहार, पालनहार, सर्वशक्तिमान की होंद का सिद्धांत बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद। मैं इस विषय बारे अपने मित्रां बेलियां नाल बहस करनी शुरू कर दी। मैं अलानिया तौर पर नास्तिक हो चुका सी ते नास्तिक होने का अर्थ मैं अगे बयान करदा हां। मई 1927 दे विच मैं लाहौर च गिरफ्तार होया। मेरी गिरफ्तारी मेरे लिए बहुत हैरानी वाली गल सी। देखो मैनूं तां कई पता नहीं सीगा कि मेरे पिछे पुलिस लगी हुई। जदों मैं किसी बाग दे विच दी लंघ रहा सी ना, तो अचानक मैं की देखा कि पुलिस ने मैनू चार चफेरों घेरिया होया। उदों मैं बहुत ही ठरम्मे नाल पेश आया। ना तो मैनू कोई घबराहट हुई ते ना मैं उत्तेजित होया। पुलिस ने मैनू हिरासत च लै लिया। अगले दिनों मैनू रेलवे पुलिस की जेल दे विच लै गए, जिथे मैं पूरा 1 महीना कट्टिया। पुलिस अफसरां नाल किन्ने ही दिनां दी गलबात तो मगरों मैं अंदाजा लाया कि उन्हां नूं ककोरी पार्टी नाल मेरे संबंधां बारे ते इनकलाबी लहर नाल मेरियां होर सरगर्मियां बारे कुछ जानकारी तां जरूर हैगी है। उन्होंने मैनू दस्सिया कि ककोरी वाले मुकदमे की सुनवाई दौरान मैं लखनऊ विच सी ते मैं उन्हां जणी ककोरी मुलजमां दे नाल उन्हां नूं फरार करन दी कोई योजना बनाई सी। उन्होंने दस्सिया ते उन्हां दी मंजूरी मिलन तो मगरों ही असीं कुछ बंब इकट्ठे कीते ते उन्हां चों एक बंब अजमैश वास्ते 1926 विच दशहरे दे मौके ते जुड़ी भीड़ दे उत्ते सिट दिता। उन्होंने मेरे फायदे वास्ते यह भी दस्सिया कि जे मैं इनकलाबी पार्टी दी सरगर्मियां बारे कोई बयान दे दियां तो मैनू कैद नहीं होगी, सगों मैनू छड्ड देणगे, इनाम भी मिलूगा। वो मैनू अदालत दे विच वादा मुआफ गवाह वजों पेश भी नहीं करने। मैं उन्हां दी इस तजवीज़ ते हस छड्डिया। ये तां सरासर धोखा सीगा। साडे विचारां वाले लोग तां कदे भी अपने मासूम लोकां ते बंब नहीं सुट्टिया करदे। एक दिन सवेरे मिस्टर न्यूमैन
ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਨਿਊਮੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੀ ਦਿਨੀ CID ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੋਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਕੋਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸੂਮ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੀ ਦਿਨੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੋਏ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਪੱਕਾ ਨਾਸਤਕ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਠੰਡ ਠੇਰ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਾਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਫੜ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਮਗਰ, ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਖ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਾਸਤਕ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਧਰਵਾਸ ਤੇ ਆਸਰੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਝੱਖੜ ਝਾਂਜਿਆਂ ਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਝੱਖੜ ਝਾਂਜਿਆਂ ਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਬਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਉਮੈ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ ਧਰਵਾਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਆਸਤਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬੱਟੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਤਖਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,
ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਲ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਪਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਤ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਭਰੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਫੀ ਬੇਲਾਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦੁੱਖੜੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਦਮਨਕਾਰੀਆਂ, ਲੋਟੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੰਗਾਰਨਗੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਬਣਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਔਖੇ, ਵਿਖੜੇ ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਆਦਰਸ਼, ਸੁੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹੋ ਜੀ ਘ੍ਰਿਣਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਂ ਪਖੰਡੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰਜਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਜਣੀ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਵੀ। ਪਰ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਹ ਕਲੰਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਮੰਡੀ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਦਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੀ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡਾਰੂਆਂ ਨੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਜਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰ ਜਾਂ ਗੱਦਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਜਨਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਡੇਗ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਮੰਡੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਿਸ ਵਕਤ ਕਾਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।